హలో ఫ్రెండ్స్, ఆర్సెట్ 2022 సంబంధించిన లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నాం. క్వశ్చన్ పేపర్ దాంట్లో ఇది థర్డ్ పార్ట్. ఆల్రెడీ 2 పార్ట్స్ చూసాం. థర్డ్ పార్ట్లో లాస్ట్ 20 క్వశ్చన్స్ చూస్తామంటే దీంట్లో ఇది 19th అక్టోబర్ 2022లో జరిగిన ఎగ్జామినేషన్. ఆర్సెట్ సంబంధించిన ఏపీ ఆర్సెట్ సంబంధించిన లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్. దీంట్లో 121 క్వశ్చన్ నుంచి ఇక్కడ చూద్దాం అన్నమాట. ఈ పార్ట్లో థర్డ్ పార్ట్లో లెక్సికాలజీ ఈజ్ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ ఆఫ్ కంపెనీ, ఎన్సైక్లోపీడియా, లింగ్విస్టిక్స్, హ్యాండ్ బుక్స్, డిక్షనరీస్. లెక్సికాలజీ అనేది రిలేటెడ్ టు డిక్షనరీస్. ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. 122 క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెర్చ్ డివైస్ will lead to an increase in the recall output? Boolean and Boolean not, proximity operation, truncation. ట్రంకేషన్స్లో ఎక్కువ మనకి రీకాల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది, అందుకని ట్రంకేషన్ ఇది రైట్ ఆన్సర్. ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. 123 selective dissemination of information was first formulated by Eugene Garfield, first one. Second one H.P. Loon. Third one J. Kublers. Fourth one W. Friedel. దీంట్లో H.P. Loon is right answer. Second one right answer. 24th question చూడండి. Which among the following is a free audio book site? E-library, Virtua, Google Books, LibriVox. దీంట్లో ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. LibriVox ఇది వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్. 124 క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. Who invented the term Web 2.0? First one Bill Gates, second one Yahoo, third one Google, fourth one Tim Lee. Fourth one right answer, Tim Lee. Fourth one right answer. 126 question. What is the major retrieval protocols used by federated search? Z3950 protocol, file transfer protocol, simple mail transfer protocol, simple file transfer protocol. దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. Z3950 protocol is right answer. 126 వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. 127 Unimark is maintained by UNESCO. First one. Second one IFLA. Third option IFLA. Fourth one Library Association LA. First one UNESCO, second one American Library Association, third one IFLA, fourth one LA. దీంట్లో IFLA is right answer. IFLA is right answer. Third one right answer. 128 questions. Which one is e-bibliographic database? Nature, ISID, Blackwell, Springer. Which is right answer? Second one ISID is right answer. E-bibliographic database. Second one right answer. 129 question. The symbol NT, BT, RT are used in Library of Congress subject headings. PCs, POPSI, Quark. ఇది ఇక్కడ లైబ్రరీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ సబ్జెక్ట్ హెడ్డింగ్స్ రైట్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. నేరో టర్మ్, బ్రాడ్ టర్మ్, రిలేటెడ్ టర్మ్. ఇది థిసారస్లు కూడా ఇచ్చేస్తారు ఈ మూడు. ఎన్టీ అంటే నేరో టర్మ్, బీటీ అంటే బ్రాడ్ టర్మ్, ఆర్టీ అంటే రిలేటెడ్ టర్మ్. ఇది థిసారస్లు కూడా యూజ్ చేస్తారు అన్నమాట. ఇక్కడ 129 క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. 130 క్వశ్చన్. Kernighan recall value was
enunciated by S.R. Ranganathan, first one. Second option, Derek Austin. Third one, C.A. Cutter. Fourth one, L. Luberkis. The first one వచ్చేసి S.R. Ranganathan, right answer. 131. When the ISBN system switched to a 13-digit format, January 1st, 2006, January 1st, 2007, January 1st, June 1st, 2006, June 1st, 2007. ఈ జనవరి 1st, 2007 is right answer. జనవరి 1st నుంచి 2007 నుంచి 13 digits ISBN ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. Here second one right answer. 131 question, second one right answer. 132. As per the norms of UGC, the budget provisions for periodicals in university is 13% first one, second one 14%, third one 15%, fourth one 16%. Here second one right answer, 14%. Here 133 question చూడండి. Swayam, the free online education was developed by IIT Madras and Human Resource Development Government of India. IIM, second one IIM Ahmedabad, third one IIT Madras AICTE, fourth one IIT Bombay, Ministry of Human Resource Development Government of India. దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ కూడా కాదు, రాంగ్ ఆన్సర్. ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, హెచ్ఆర్డి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, బట్ ఇక్కడ 9 కోఆర్డినేటర్స్ ఉంటారు దీంట్లో. ఇగ్నో దగ్గర నుంచి ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ వరకు 9 కోఆర్డినేటర్స్ ఉన్నారు దీనికి. స్వయం కోర్సెస్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, హ్యూమన్ రిసోర్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అది స్పాన్సర్ చేస్తుంది. కానీ దీంట్లో ఐఐటి మద్రాస్ కాదు, 9 కోఆర్డినేటర్స్ ఉన్నారు దీంట్లో కంప్లీట్గా. సో ఇది దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ వీళ్ళు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు. 134 క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ఈస్ ది ఆగ్మెంటెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ సిడిఎస్ ఐఎస్ఐ డేటాబేస్? దీంట్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ సోల్, సెకండ్ సంజయ్, థర్డ్ వన్ లిబరేటర్, ఫోర్త్ వన్ లైబ్రరీ. దీంట్లో సంజయ్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్, సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. 135 క్వశ్చన్ చూడండి. ఓఎస్ఐ, ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్కనెక్ట్, దాంట్లో రెఫరెన్స్ మోడల్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ఐఎస్ఓ, ఓఎస్ఐఏ, యునెస్కో, ఐఎల్ఏ. దీంట్లో ఐఎస్ఓ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్, ఇది వచ్చేసి దీనికి ఇంప్లిమెంటెడ్ చేసేది. ఓఎస్ఐ మోడల్, ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. 136 క్వశ్చన్ చూడండి. మొబైల్ యాప్ బారో ఈజ్ meant for people suffering with hearing impairment, mental illness, speech and language disability, visual impairment. దీంట్లో ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. visual impairment ఇది రైట్ ఆన్సర్, ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. 137 క్వశ్చన్ చూడండి. An e-resource consortium, SERA, was working in the field of agriculture, astronomy, astrophysics, medicine. దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ అగ్రికల్చర్, సెకండ్ వన్ ఆస్ట్రానమీ, థర్డ్ వన్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్, ఫోర్త్ వన్ మెడిసిన్. దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్, అగ్రికల్చర్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. 138 క్వశ్చన్. Informal relation between the variable in the identified in which type of research? Survey research, case study, experimental, historical. Informal relationship between variables is identified in the which type of research? First one survey, second one case study, third one experimental, fourth one historical. దీంట్లో థర్డ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్, experimental is right answer. 139 question. Which of the following is not a method of testing hypothesis? Chi-square, first one the chi-square, second option వచ్చి 2 test, థర్డ్ వన్ శాంపిల్ టెస్ట్, ఫోర్త్ వన్ టీ టెస్ట్. దీంట్లో థర్డ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్.
నాట్ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ హైపోథెసిస్ శాంపిల్ టెస్ట్. 140 క్వశ్చన్. INFROS is example which type of research method? Survey method, experimental method, case study method, observation method. దీంట్లో సర్వే మెథడ్ ఇది ఫస్ట్ వన్, రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడికి టోటల్ 140 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. ఫస్ట్ 70 క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ పేపర్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ, సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ లైబ్రరీ సైన్స్ 70 క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ 70 క్వశ్చన్స్ రీసెర్చ్ మెథడ్, రిమైనింగ్ 70 క్వశ్చన్స్ సబ్జెక్ట్, కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్. ఇక్కడికి కంప్లీట్ అయింది. థ్యాంక్ యూ.